ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। मैं हाँ नवजोत कौर। इस वेले दी वड्डी खबर प्रताप बाजवा और कैप्टन दे नाल जुड़ी हुई है, जिन्हां दी सियासत दे विच एक बार फिर तो गरमा चुकी है। इन्हां दे बयानबाजियां एक दूजे के खिलाफ भी आईयां ने। प्रताप बाजवा ने एक बार फिर तो कैप्टन ते निशाना साधिया है। सरकार ते हमला कर शराब कांड दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सीधे तौर ते जिम्मेवार दस रहे ने प्रताप बाजवा। कैप्टन ने 4 महीनਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नशा खत्म करने का दावा किया सी और 4 साल बाद नशे दे नाल 100 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस मुलाजमां नूं सस्पेंड करने दे नाल कुछ नहीं बदलना और बाजवा ने सुनील जाखड़ नूं भी शकुनी कह दिता है। तुहानूं दस दईए कि प्रताप बाजवा वालों सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शराब कांड दे विच जो 100 तो वध लोगों की मौत हुई है, इस दे सीधे सीधे जो जिम्मेवार ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ਸਮੁੱਚੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 113 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜੂ ਬੰਦੇ ਫੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ। कि इत्थे जिहड़े शराब वेचण वाले अज दे वेचदे ने, मैनूं पता लग्या 20 सालां दी जनानियां इत्थे शराब वेचदियां सी। सर कैप्टन साहब ते जिम्मेवारी किहदी हुंदी जी? एक्साइज दा महकमा, होम दा महकमा कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, सीधे तौर कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जे आर्थिक तौर मैं समझना कि जे ये जिम्मेवारी लैण ते उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है इस गल। ਸਮੁੱਚੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 113 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜੂ ਬੰਦੇ ਫੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ। कि इत्थे जिहड़े शराब वेचण वाले अज दे वेचदे ने, मैनूं पता लग्या 20 सालां दी जनानियां इत्थे शराब वेचदियां सी। सर कैप्टन साहब ते जिम्मेवारी किहदी हुंदी जी? एक्साइज दा महकमा, होम दा महकमा कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, सीधे तौर कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जे आर्थिक तौर मैं समझना कि जे ये जिम्मेवारी लैण ते उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है इस गल। उधर प्रताप बाजवा और शमशेर दुल्लो ते हुण खजाना मंत्री मनप्रीत बादल की प्रक्रिया भी सामने आई है और पार्टी के अंदरूनी मसले शरेआम ना उछाले जाण। दोवें वड्डे सियासतदान ने, पर पार्टी प्रति इन्हां दा एटीट्यूड जिहड़ा है गलत है। ते मनप्रीत बादल वालों यह कहा गया कि इन्हां दा एटीट्यूड जिहड़ा है बिल्कुल सही नहीं है और अंदरूनी मसले आपस दे विच ही सुलझाने चाहिए ने। परिवारां दे विच भी विवाद हुंदे ने, पर जो मसले है उन्होंने इस तरह सरे बाजार जिहड़ा है उन्होंने नहीं उछालना चाहिए। तो एक नसीहत जिहड़ी है खजाना मंत्री मनप्रीत बादल वालों जरूर दी गई है शमशेर दुल्लो नूं और प्रताप बाजवा नूं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी के प्रति इन्हां दा जिहड़ा एटीट्यूड है वह गलत है, वह सही नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। लगातार जिहड़ा मसला है वह गरमाउंदा जा रहा है। फिलहाल साडे नाल सीएम दे सलाहकार ओएसडी संदीप संधू साडे नाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 ते। सर, सब तो पहला तुहाडे तो जानना कि प्रताप बाजवा दा तुसी सुनिया होएगा, उन्हां वालों बयान दिता गया है कि वो सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिम्मेवार ठहरा रहे हैं जो शराब कांड होया है। की टेक है तुहाडा? देखो, कोई भी जो इशू इस किस्म का होता है, सब तो पहला मेरे ख्याल से जी एड्डे वड्डा है घटना हुई है, उस घटना दे विच कोई सियासी कर्म नहीं करना चाहिए जी। जिहड़ी घटना उस बारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब के बड़े स्पष्ट बयान से ऐलान है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है। इस इंक्वायरी में जो भी जिम्मेवार होगा उसको नहीं बख्शा जाऊगा जी।
ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਥਨੋਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਤਲ ਸੀ ਔਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। एक बंदा नहीं छड़ना जिन्हें गड़बड़ की है और सख्त तो सख्त सजा होएगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है और एक बड़ा होए छोटा होए जो मर्जी होए ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਿਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। दूसरा कईयां ने मांग की है नौकरियां की, डीसी साहब लिस्ट बनाओगे कमिश्नर साहब और ये बना के मैनू कटवाएंगे कि कितने कितने ने असी जो उन्होंने मदद कर सकते ताकि उन्होंने नौकरी दवा सकें उम्र की लिहाज और उन्होंने एजुकेशन के लिहाज असी जरूर नौकरियां मिला करें। अज असी आए हैं सारे आपको मिलेंगे जिथे ये हादसा होया। हादसा नहीं मैं कहता, जैसे प्रधान जी ने कहा, ये मैं पहला भी कहा कि जोड़े होए ने ये कतल होए। इस करके कतल कि जदों कोई चीज़ बनाता है और वो जानता है कि ये नाल बंदियां ने मरना है तो मेरे वालों वो कातिल है। और मैं कह देता है पुलिस को, डीजीपी साहब यूरी ने, कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਆ ਮਾਫੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਮਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਆ ਬੀਜ ਕੰਡਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੁਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੜੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਨਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤੰਦੇਈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆ ਬਿੱਛੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਮੰਝ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਥਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ
ਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੇਅਰਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਛਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ? ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਮਰਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਆਦਮੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੋਜ, ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ?
ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜਿਹੜਾ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਾਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ 2009 ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 2010 ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 500 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਂਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਡੋਰੇ ਮੁਰੇ ਨਵਾਂਸਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਕੋਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸकी कोरोना मौत हो गई है। जी शुक्रिया तुहाडा इस खबर ते पूरी जानकारी वास्ते शैलेश। ते लगातार वायरस का आतंक जिहड़ा है सूबे भर दे विच तांडव की तरह छा रहा है और इस दे नाल ही लगातार अंकड़ा जिहड़ा है वाधदा जा रहा है। न्यूज़ 18 भी यही अपील करदा है तो तुसीं अपने सेहत नूं लैके सुचेत होवो और किसी भी तरह की लापरवाही की कोई जगह ना छड्डो। लगातार तुहानू कोविड-19 बारे पूरी अपडेट तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। खबर हुण गुरदासपुर तो गुरदासपुर दे विच 27 लोग कोरोना वायरस की चपेट दे विच आ गए ने। पॉजिटिव रिपोर्ट्स इन्हां दी आई हैं। जलंधर दे विच 44 नवे केस जिहड़े ने सामने आ चुके ने। जलंधर दे विच हुण तक मौतां दे अंकड़े की गल कीती जाए तो 44 मौतां जिहड़ियां ने हो चुकी है। तो तुहानू दस दईए कि जलंधर जिहड़ा है लगातार हॉटस्पॉट बनिया होया है। केस जिहड़े ने इत्थे भी वध रहे ने। उधर गुरदासपुर दे विच इक्को वार दे विच 27 लोग जिहड़े ने कोरोना की लपेट दे विच आ गए ने और जलंधर दे विच भी 44 नवे केस जिहड़े ने अज सामने आ चुके ने। और डेथ रेट की गल की जाए तो जलंधर दे विच हुण तक 44 मौतां जिहड़ियां ने कोरोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ 44 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 44 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ कोरोना के मामले काफी ज्यादा जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी शुक्रिया सुरिंदर इस खबर ते पूरी जानकारी वास्ते। ते लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है
ਉਹ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।